नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 64 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। रंजन लेखा कहूची जेमिति मु तोर डायरी खोलिली एमिति सेई पेटी बाहरिला जोठी तू लेखिथिलु। लेखाता कथा सरिया पूर्वरु कहिला थाउ थाउ आउ कहिबा दरकार नाही म तू आउ रागिबुनी तो ना बाबा ना तो संगे मु आउ पारिबिनी। प्राय राति 8टा हलाणी पूरा हिंडन एयरफोर्स स्टेशन दुई जण बुली सारिले। सबु पुरुणा परिचित भितरे आजी जेमिति सबु नुआ नुआ लागुथुला दुहिंको। रंजन कहिला आउ घरे जाई कौन रोसई करिबु जे एइठी काफ्टेरिया रे खाई देई पळेइबा। रंजन लेखा मुह को चाहिला। लेखा भी रंजन मुह को गोटिए संदेहपूर्ण आखिरे अनेला। ए सबु प्लानिंग केते बेले कलु? राति 8टा जाए बुलेइबा काफ्टेरिया रे डिनर करेइबा आउ कौन कौन प्लान अछि तो मनरे? रंजन हसिला आउ गोटिए भावपूर्ण प्रेमपूर्ण कुटिल हस। लेखार नाक चिमुडी कहिला एते व्यस्त काहेकि बळे जानिबुनी कि सतरे ताहले प्लान अछि ना? मु तो एमिति कहूथुली। दुहे अनेक दिन परे सेई काफ्टेरिया बसी खाइबाकू बसिले। रंजन आखि केवल लेखा उपरे स्थिर होईछि। चारिपटे टेबुल रे केते झियो पुओ फैमिली वाला खाई बसिछंती हेले रंजन आजी केवल लेखा को देखुछि। एई एमिति कौन मते देखुछु? लोके कौन भाबिबे जानिछु तो? कौन भाबिबे कहिलु? आमे पति पत्नी नुह कि? मते कोठू भगेई के आनिछु बोधे आउ प्रेमिक प्रेमिका भाबिबे समस्ते। रंजन लेखा कानरे धीमा स्वर रे कहिला ठीक कहिछु म। प्रेमिक पदवीटा ए जाए बरकरार अछि। स्वामी पद को पदोन्नति होइनी ए जाए आजी हेबा कथा ना। देखा जाऊ कौन होची। लेखा निज मुंडरे हाथ देला। ए रंजन को पुणी एते कथा कही आसुची। एते वर्ष भितरे से केमिति जानी पार नथला के जानी। रंजन पुणी थरे लेखा आड़े अनेई हसुथिला अनुराग भरा हस। राति 9टा हलाणी। दुहे डिनर सारी घर मुहां हेले। रंजन पचारला चाली पारिबु तो ना उठेइकी नेबी म? तू चुप कर। भल मनीष परी घर को चाल कहूची। आउ अल्प दूर अछि घरे पहुँचीबाकू। अचानक कोठी थिला दुष्ट बादल खंड बरसी गला झमझम करी मझी रास्तारे। ना आगकू जाई होउछि ना पछकू। दुहे भिजुथिले सेई अदिन वर्षारे। बिजुली झलकी गला। लेखा भयरे रंजन छाती रे आश्रय नेबा पूर्वरु से ताकू गोटापणे जाबुड़ी धरिथिला। दुईटी तृषार्त प्रेम पक्षी चकर चकरी जेमिति भिजुथिले प्रीति वर्षार धारे धारे। लेखा आहुरी निबिड़ भावरे रंजन देहरे लता परी गुड़ेई जाइथिला। मुह आखि ओठ छुई धार धार वर्षा पानी बही जाउथुला। रास्ता कड़े थिबा बृहत बटगछ तले दुहे आश्रय नेले। देह मुंड भिजी पानी सरसर बहुची। रंजन लेखार अधर उपरकू तोली धरी कहिला एमिति तते भिजा भिजा देखी मोर कौन मने पड़ुछि जानिछु? लेखा मुह उठेई अनेइला रंजन मुह को। केते कथा भितरे लुचेई रखिछि केजाणी। से दिन नदी रे पड़ी पूरा भिजी जाइथिलु। तते जेबे हाथ धरी ऊपर को आणुथुली मने नाही ना? लेखा टिके विरक्ति प्रकाश करी कहिला बास बास सेई कथाटी केते थर कहिबु जे मते? अरे असल कथा तते कहिछि काई? से दिन मो भितरे केमिति गोटिए अजीब सिहरण जागिथिला जेमिति कि आजी। रंजन हसिला तृप्तिर हसटिए। सेइथिपई से दिन तू मते केमिति अलगा नजरे देखिथिलु? मु टिके आश्चर्य होइथिली। ताहले तू सेबेठु मते भल पाउछि तोते लो? लेखा मुहरु कथा न सरुणु रंजन कहिला हे भगवान सबु कथारे भगवान को काहेकि मझिरे आणुछु जे? हाँ कोउठी लेखा होइछि 10th क्लास रु प्रेम करी हेबनी बोली? मु तते आउ पारिबिनी रंजन। एई वर्षा तो बंद हेबार नाम भी नउनी। घर को जिबा केमिति जे? जिबा एते व्यस्त काहेकि? एमितिरे मु 2 दिन छुट्टी नेइछि। लेखा आश्चर्य अनेइला रंजन को। केतेबेले कौन करुछि केजाणी। रंजन आहुरी निबिड़ भावरे लेखा को निज भितरे अनुभव करुथुला। राति 10टा हलाणी। वर्षा जोगु रास्ता पूरापूरी सुनसान। केही कुआड़े दिसु नाहांती। रंजन मनरे पुरुष सुलभ दुष्टपणिया लुचि लुचि उंकी मारुथिले। से एणे तेणे अनेई लेखा ओठरे निज ओठ छुएई प्रेमर प्रमाण स्वरूप मधुर स्पर्शटी आंकी देला।
ଲେଖା ଲାଜ ଲାଜ ହୋଇ ତା ବନ୍ଧନରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଘର ମୁହାଁ ହୋଇ। ରଞ୍ଜନ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଏଇ ଲେଖା ବିନା ଭଗବାନ ଟିକେ ବଞ୍ଚାଅ। ସେ ବି ଲେଖା ପଛରେ ଖୁବ୍ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯାଇ ତା ହାତଟିକୁ ଧରି ପକେଇ କହିଲା, ମତେ ଛାଡ଼ି ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯେ? ହଉ ଚାଲ, ଘରେ ଗଲେ ସବୁ ହିସାବ କରିବି। ଦୁହେଁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ଗୋଟିଏ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନର ମହଲ ଗଢ଼ିବାକୁ। ବର୍ଷା ସେମିତି ଅନର୍ଗଳ ଝରି ଚାଲିଛି। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବର୍ଷା ବି ଅଚାନକ କମିଗଲା। ଝିପ୍ ଝିପ୍ ବର୍ଷୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ତେଜ ନଥିଲା। ଲେଖାକୁ ଦେଖି ରଞ୍ଜନ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ଗାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଏକ ଲଡ଼କି ଭିଗି ଭିଗି ସି। ଲେଖା କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଖିଲା, ତା ରଞ୍ଜନ ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛି। ସେ ଆଉ କିଛି ତାକୁ ଶୁଣେଇବାକୁ ମନ କଲାନି। ସେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଏଇ ମଜନୁ ମହାଶୟ, ଜଲ୍ଦି କପଡ଼ା ବଦଳେଇ ଦେ, ନହେଲେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଦେବ ଯେ। ଆରେ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ହିଁ ଚାହୁଁଛି। ପୁଣି 2 ଦିନ ମତେ ଇଡି ମିଳିଯିବ। ଇଡି ମାନେ? ଆରେ ଏସ୍କ୍ୟୁ ଡ୍ୟୁଟି। ଲେଖା ନିଜ କପାଳରେ ହାତ ପିଟି ବାଥରୁମରେ ପଶିଲା। ଏତେ ଲମ୍ବା ବାଳ ଭଗବାନ! ପାଣି ସରସର ଓଦା ପୁରା। ଟାୱେଲରେ ପୋଛି ଡ୍ରା ଲଗେଇ ଶୁଖେଇଲା। ମିରରରେ ନିଜକୁ ଦେଖି ଲେଖା ଲାଜ ଲାଜ ହେଉଛି। ନିଜ ଓଠର ଲାଲିମା ଯେମିତି 2 ଗୁଣ ତେଜରେ ଚମକୁଛି ଆଜି। ରିମଝିମ୍ ବର୍ଷାରେ ଯେମିତି ତାର ଅଧା ଲାଜ ସେ ବହୁ ଦୂରକୁ ଧୋଇ ନେଇଯାଇଛି। ନିଜ ଓଠରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଣିଲା ସେ। ରଞ୍ଜନ, ଯାହାକୁ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ପଣିଆ ଲୁଚି ରହିଛି ଆଜି ଅନୁଭବ କଲା ଲେଖା। ଖୁବ୍ ସୁଖଦ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏବେ କାହିଁକି ବାଥରୁମରୁ ବାହାରି ରଞ୍ଜନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ତାକୁ ଖୁବ୍ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଧୀରେ ବାଥରୁମ କବାଟ ଖୋଲି ସେଇ ଗେଷ୍ଟ ରୁମରେ ପଶିଗଲା। ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏକ ନୂତନ ଅନୁଭବର ଶିହରି ଯାଉଛି ସମଗ୍ର ସତ୍ତା। ସତରେ ଏ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଖାଲି ମୁହଁରେ କହିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦଟିଏ, ନା ଆଉ କିଛି? ହଁ, ପ୍ରେମ କେବେ ମହାସାଗର ପରି ବିଶାଳ ତ କେବେ ନଦୀ ପରି ଚଞ୍ଚଳ। ବହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କେହି ରୋକିପାରେ ନା। ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ ପଥର ବୁକୁ ଡେଇଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରେମ କେବେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାର ରିମଝିମ୍ ବରଷି ତନୁ ମନକୁ ଭିଜେଇ ଯାଏ। ତା ସହିତ ଶୁଷ୍କ ମନ ମାଟି ଭିଜି ପ୍ରେମ ବୀଜଟି ଅଙ୍କୁରିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ତ ତା ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ବୀଜଟି ମହାବୃକ୍ଷରେ କେବେଠାରୁ ପରିଣତ ହୋଇ ସାରିଲାଣି। ହେଲେ ଆଜି ଏହି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଯେମିତି ମନର କୋଉ ଅଛୁଆଁ କୋଣରେ ନୂଆ ମଞ୍ଜିଟିଏ ବୃକ୍ଷ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରେମ କେବେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଫୁଲର ଉତ୍କଟ ବାସ୍ନା ପରି ସମଗ୍ର ସତ୍ତାକୁ ମହକାଇ ଯାଏ। ମହକ? ଭାବୁ ଭାବୁ ସତରେ କିଛି ବାସ୍ନା ମହକୁଥିଲା। ସେ ଅନେଇଲା ଆଗକୁ। ଆରେ ପ୍ରେମର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରୁ କରୁ ସେ ଦେଖିପାରି ନଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକଟିଏ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ତା ଉପରେ ପେପରରେ କ'ଣ ଗୁଡ଼େଇ ରଖା ହୋଇଛି। ଲେଖା ପେପର ଖୋଲି ଦେଖିଲା, ସଦ୍ୟ ମଲ୍ଲୀର ଗଜରାଟିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମଲ୍ଲୀ ଗଜରାର ବାସ୍ନା ମହକୁଛି ତାହେଲେ। ତା ସହିତ ଛୋଟ ଚିଠିଟିଏ। ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, ଏମିତି ଅନେଇଛୁ କ'ଣ? ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ ଖୋଲି ଶୀଘ୍ର ରେଡି ହୋଇଯା। ସେଦିନର ଅଧା ଥିବା ରାତି ଆଜି ପୂରା କରିବାରେ ମୋ ସାଥୀ ହେବୁନି କି? ଲେଖା ଲାଜରେ ଶିହରି ଉଠିଲା। ଏଇ ରଞ୍ଜନ ବିନା କି ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟୁଛି କେଜାଣି ତା ମୁଣ୍ଡରେ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଆଜି ତାକୁ ସେ କେବେ ବି ଦୁଃଖୀ କରେଇ ପାରିବନି। ସୁନା ଝିଅଟିଏ ପରି ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍ ଖୋଲିଲା ଲେଖା। ଆରେ କି ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ଜୁଏଲାରୀ ସେଟ୍ ବି। ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟି ସେ ଆଲମିରାରେ ଦେଖିଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ଏଇ ଖଣ୍ଡକ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ବି ଆସିଥିଲା। ଏଇ ରଞ୍ଜନ, ତା ମନ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିପାରେ ସତରେ। ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ଶାଢ଼ୀଟି ପିନ୍ଧିଲା। ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ମିରରରେ ଦେଖି ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଛି, ଆରେ ବାଃ ଲେଖା, ତୁ ତ ଏକଦମ ହିରୋଇନ ଭଳି। ହସିଲା ନିଜକୁ ନିଜେ। ମଲ୍ଲୀ ଗଜରା ଉଠେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲା। କପାଳରେ ସିନ୍ଥିରେ ଲାଲି ସିନ୍ଦୁର ଯେମିତି ଝଟକି ଉଠୁଥିଲା। ଏବେ ପୂରା ରେଡି। ହେଲେ ଆର ରୁମକୁ ଯିବାକୁ ତାକୁ ସରମର ବେଡ଼ି ଯେମିତି ପାଦରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଜି ଯାଏ ରଞ୍ଜନ ସୋଫାରେ ଆଉ ସେ ଏଇ ଗେଷ୍ଟ ରୁମରେ ଶୋଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବେଡରୁମ ଏମିତି ଖାଲି ଥିଲା ଆଜି ଯାଏ। ସେ ପୁଣି ସେଇ ବେଡ୍ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏ ରୁମରୁ ସେ ରୁମର ଦୂରତା ଯେମିତି ଆଜି ବହୁତ ଲାଗୁଛି ତାକୁ। କବାଟ ଠେଲି ରଞ୍ଜନ ପଶି ଆସିଲା ଭିତରକୁ। ଲେଖା ଲାଜରେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଠିଆ ହେଲା। ଆରେ ଆରେ, ମୋ ଚୁଲବୁଲି ରାଧା ଆଜି ପୂରା ଲାଜରେ ସରିଯାଉଛି କାହିଁକି? ସେ ଲେଖାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ବୁଲେଇ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲା। କହିଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ଯେ,
ଗୋଟିଏ କମି ରହିଗଲା। ଲେଖା ଭାବୁଛି ସବୁ ତ ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଗଲା ଯେ? ସେ ମୁହଁ ଟେକି ଏବେ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖୁଥିଲା ଲେଖା। ଆରେ ତା ହିରୋ ତ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମାରେ ଖୁବ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଦିଶୁଛି। ଓହୋ, ମୋ ହିରୋ ପୁରା ଆଜି। ରଞ୍ଜନ କଜଳ ଡିବିରୁ ଟିକିଏ ଆଣି ଲେଖାର ଗାଲରେ ଲଗେଇ କହିଲା, ମୋ ଲେଖାକୁ କାହାରି ନଜର ନ ଲାଗୁ ଯେମିତି। ରଞ୍ଜନ ପ୍ରେମ ପାଖରେ ଲେଖା କେବେଠୁ ନିଜ ମନ ପ୍ରାଣ ହଜେଇ ସାରିଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ହଜେଇବାର ମଧୁର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଶସ୍ତ ବୁକୁରେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ କହିଲା, ଏଇ ଆମ ରୁମ୍କୁ ଆସିବୁନି କ'ଣ? ନିଜ ଘରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଗେଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବୁ ଯେ? ଲେଖା ତା ଛାତିରେ ମୁହଁ ଜାକି କହିଲା, ସେଠି ପରା ତୋ ପ୍ରେମିକା ଅଛି, ମୋତେ ଦେଖି ঈର୍ଷା କରିବନି ତ? ଆହା, ମୋ ମାନିନୀ ରାଧିକାଟା, ସେଇଟା ପରା କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ। ହଉ, ତୁ କହୁଛୁ ତ, ତା ଆଖିରେ କପଡ଼ା ପକେଇ ଦେବି ରହ। ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଲେଖାକୁ ନିଜ ବାହୁରେ ଉଠେଇ ନିଜ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଆଡ଼େ ପାଦ ପକେଇଲା। ଲେଖା ମିଛି ମିଛିକା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲା, ପଡ଼ିଯିବି ପଡ଼ିଯିବି, ଏଇ ଛାଡ଼େ ମୋତେ। ଏଇ ରଞ୍ଜନ, ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି ପରା। ତତେ ପକେଇଦେ ବୋଲି କେମିତି ଭାବୁଛୁ ତୁ? ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ନିଜର ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସେଇ କହିଲା, ସ୍ୱାଗତମ ମିସେସ୍ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଲେଖା ଆଖି ବୁଲେଇ ଆଣିଲା ପୁରା ରୁମ୍ରେ। ଆଜି କେମିତି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି। ରୁମ୍ ସାରା ଗୋଲାପ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ମହକୁଛି। ସେ ବସିଥିଲା ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ାର ଆସ୍ତରଣ ଉପରେ। ଏସବୁ କାମ ରଞ୍ଜନ କରିଲା କେତେବେଳେ ଯେ? ସେ ପଚାରିବାକୁ ଅନେଇଲା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ। ଆଜି ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଭାବ। ସେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସୁଥିଲା। ସେ ହସ ଯେମିତି ଲେଖାର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଦୁଇଗୁଣା ବଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇ ରଞ୍ଜନକୁ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖୁଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଆସିବାର କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ସେ ଅନୁଭବ କରିନି। ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ରଞ୍ଜନ ତା ହାତ ପାଖରେ ବସିପଡ଼ି ଦୁଇ ହାତ ଧରି କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ତୁ? ଲେଖାର ଆଖି ଲୁହରେ ଜକେଇ ଆସୁଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଲେଖା ଆଖିରୁ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ମୋତି ପୋଛି ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ମୁଁ କେବେ ସହ୍ୟ କରିପାରେନି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ତ? କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଜି କାନ୍ଦୁଛୁ? ଏ ଲୁହ ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବନି। ରଞ୍ଜନ ନିଜ ଛାତିରେ ଲେଖାକୁ ଆଉଜେଇ ଆଣି କହିଲା, ତତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲିଣି ନା? ଲିପି ପାଇଁ କେତେ ରାଗିଛି, ଅଭିମାନ କରିଛି, ପବନ କଥା ଲୁଚେଇ ତତେ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରଞ୍ଜନ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାକୁ ଅନେଇ କହିଲା, କ'ଣ ହୋଇଛି ତୋର? ତୋ ଦେହ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ନହେଲେ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍। ଲେଖା ଲାଜେଇ କହିଲା, ବଦମାସଟା ସୁଧୁ। ବାହାରେ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷାର ରାଗିଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଭାସି ଆସିଲା। ଝିମ୍ ଝିମ୍ ମେଘ ମଲ୍ହାର ସାତ ସୁରରେ ମନ ତନ୍ତ୍ରୀକୁ ଝଙ୍କୃତ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ଦୁଇ ଆତ୍ମାର, ଦୁଇ ମନର, ଦୁଇ ଶରୀରର ମଧୁର ମିଳନର ମଧୁର ବାସ୍ନା ବିଛୁରି ଯାଉଥିଲା। ଦୁଇଟି ଅତୃପ୍ତ ଆଜି ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ପାନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଆଦିମତାର ମହା ଅମୃତକୁ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରେମ ସୁଧାରେ ବିଲକୁଲ ଜଡ଼ସଡ଼ ହୋଇ, ଅଥଚ ବିନା ବର୍ଷାରେ ସେମାନେ ପୂରାପୂରି ଓଦା। ରାତିରେ ଅବଧି ଶେଷ ହେବାକୁ ଆହୁରି କିଛି କ୍ଷଣ ବାକି ଅଛି। ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ଲେଖା ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ତାର ହାତଗୋଡ଼ ଆଉ ହଲୁନି। ସେ ରଞ୍ଜନ କୋଳରେ ତାର ହାତଗୋଡ଼ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦିନୀ। ଉଠିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଉଠି ପାରୁନି ସେ। ରାତିସାରା ରଞ୍ଜନ ବାହୁକୁ ତକିଆ କରି ଶୋଇଛି। ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲା। ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଛି ସେ। ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବାଳ ଖୋଲି ବିଛଣାରେ ଲଟପଟ ହେଉଛି। ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଦେହ ତଳେ କିଛି ଆଶ୍ରୟ ବି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇଲେ ବାଳଗୁଡ଼ା ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ସେମିତି ଶୋଇଲା, ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା କୁକୁରଟିଏ ପରି ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାକିଲା, ଏଇ ଛାଡ଼ ନା, ମୁଁ ପରା ଫୁଲ ତୋଳିବି। ମିସେସ୍ ବଙ୍ଗାଳୀ ନେଇଯିବେ ସବୁ ଫୁଲ। ଲେଖାର ଆରପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ସେ ମିସେସ୍ ବଙ୍ଗାଳୀ ବୋଲି କହେ। ସେ ବି କେବେ କେବେ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସବୁ ଫୁଲ ପଛ ପାଖରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ରଞ୍ଜନ, ଛାଡ଼ ନା ମୋତେ। ଲେଖା ମୁହଁରେ ଲାଜର ଛଟା। ରଞ୍ଜନ ମୁହଁକୁ ଅନେଇଲେ ତାକୁ ଆଜି ଏକ ଅଲଗା ଅନୁଭବ ଆସୁଛି। ରଞ୍ଜନ ନିଦ ନିଦ ଆଖିରେ କହିଲା, ଆଉ ଟିକିଏ ଶୋଇଯା ନା, ଆଜି ଥାଉ ଫୁଲ ତୋଳା ମ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ହୋଇଥିଲେ ଲେଖା କ'ଣ କ'ଣ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଆଜି ନା, ଛାଡ଼ ମୋତେ। ରଞ୍ଜନ ଏବେ ଆଖି ଖୋଲି ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ନାଇଁ, ମୋର ବାଳଗୁଡ଼ା ବେଣୀ ପକେଇଥିଲି ଖୋଲି ଯାଇଛି, ତୁ ତା ଉପରେ ଶୋଇଛୁ, ବାସ୍ ଖାଲି ଏତିକି ହେଇଛି। ଏ ଲେଖା, ତୁ ଭାରି ମିଛେଇଟା। କାଲି ରାତିରେ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ବେଣୀ ଖୋଲିଗଲା ବୋଲି। ରଞ୍ଜନ ହସିଲା, ଖୁବ୍ ମନ ତୃପ୍ତିର ହସ।
ଲେଖା ଏଥର ରଞ୍ଜନକୁ ଠେଲି ଦେଇ ତଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଲା ରୁମ୍ ବାହାରକୁ। ବାଥରୁମକୁ ଯାଇ ଲେଖା ନିଜ ମୁହଁ ଆଇନାରେ ଦେଖି ଲାଜରେ ନିଜ ହାତରେ ଢାଙ୍କି ଧରି ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ବେହିଆ କୋଉଠିକାଟା? ଏଇ ରଞ୍ଜନଟା ମ। ଫୁଲ ତୋଳା ଡାଲା ଧରି ଲେଖା ପଛକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ଗାଳି ବଉଦି ସବୁ ଫୁଲ ତୋଳି ସାରିବା ଉପରେ। ଲେଖାକୁ ଦେଖି କହିଲେ, କି ହେଲୋ, ସାରି ଭଲ ଅଛି? ହଁ ଭଲ ଅଛି। ମିସେସ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ ଲେଖା ମୁହଁକୁ ଅନେଇ କେମିତି ଗୋଟିଏ ନଜର ଟାଣି ମୁରୁକେଇ ହସି ହସି ଚାଲିଗଲେ। ଲେଖା ଭାବୁଛି ମୁହଁରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ କାହିଁକି ଏମିତି ହସିଲେ ସେ? ଲେଖା ଆଉ ଯାହା ମିସେସ୍ ବଙ୍ଗାଳୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ରହିଯାଇଥିଲା ଫୁଲ ତୋଳିଲା ସବୁ। ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଆଜି ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ତାକୁ। କାଲି ରାତ୍ରିର ବର୍ଷା ପାଣି ଫୁଲ ତୋଳୁ ତୋଳୁ ଗଛରୁ ମୁହଁ ସାରା ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ଲାଗିଗଲା। ହଠାତ୍ ଆଖି ତାର ଲାଖିଗଲା ସେଫାଳି ଗଛର ଡାଳରେ। ଦୁଇ ପେନ୍ଥା ଫୁଲ କଢ଼ ଖୁସିରେ ମନ ତାର ନାଚିଗଲା। ଆରେ କାଲି ବର୍ଷା ପାଇ କଢ଼ ଧରିଲାଣି। 2-3 ଦିନରେ ଫୁଲ ହୋଇ ଫୁଟିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଲେଖା ଆଜି ଗାଧେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧିବା ବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ସେ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାରୀଟିଏ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଧୀର ପାଦରେ ସୁଷୁପ୍ତ ରଞ୍ଜନକୁ ଥରେ ଅନେଇ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ କୃତଜ୍ଞତାର ଅଞ୍ଜଳି ଟେକି ଦେଇ କହିଲା, ବହୁତ ବହୁତ କୃପା ତୁମର ପ୍ରଭୁ। ରଞ୍ଜନ ପରି ଜୀବନ ସାଥୀଟିଏ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଦେଇଛ, ଯିଏକି ମୋ ନିଜଠୁ ମୋତେ ସେ ଅଧିକ ବୁଝିପାରେ। 7 ଜନ୍ମ କ'ଣ, ତା ଆଗକୁ ବି ଯଦି କିଛି ଜନ୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖିବ। ଏତିକି ମାଗୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ। ଲେଖା ଚଞ୍ଚଳ ଯାଇ କିଚେନରେ କ'ଣ ରାନ୍ଧିବ ଭାବୁଛି। ପଛରୁ 2ଟି ହାତ ତା ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରି ବୁଲେଇ ନେଲା ତା ଆଡ଼କୁ। ଏଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ରଞ୍ଜନକୁ ଅନେଇ କହିଲା ଲେଖା। କାହିଁକି ଉଠି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯେ? ଲେଖା ତା କଥାରେ କାନ ନ ଦେଇ ତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ଚାଲିଛି। ଲେଖା, ଏମିତି ମୋତେ ଦେଖି କାହିଁକି ହସୁଛୁ? କ'ଣ ହେଲା ତୋର? ଯା ମିରରରେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ ତ ମୁହଁ। ରଞ୍ଜନ ଏବେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମିରରରେ କ'ଣ ଦେଖିବି? ମୋ ମୁହଁରେ ସିନା ସିନ୍ଦୂର ଲାଗିଯାଇ ଲାଲ ଦିଶୁଛି, ହେଲେ ତୁ ତ ସେମିତି ଆଜି ଲାଜରେ ଲାଲ ଦିଶୁଛୁ। ଯା ଏଠୁ କହୁଛି ବା, ବଦମାସ କୋଉଠିକାର। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି ମେରି ବେଲି ମୁଝେ ମିଆଁଉ। ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବାକୁ। ଲେଖା କହିଲା, ଉଠଉନୁ କାହିଁକି? ତୁ ରିସିଭ୍ କର ନା। ଏମିତି କହୁ କହୁ ଫୋନ୍ କଟିଯିବ ନହେଲେ। ରଞ୍ଜନ ଉଠେଇଲା ଫୋନ୍। ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ହିରୋ ବାବୁ, ଏତେ ଡେରି କଲ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବାକୁ? କୋଉ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ? କିଏ ସ୍ନେହା? ଆରେ ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାର କି କାମରେ ବିଜି ରଖିଛି ମୋତେ ସେ। ଲେଖା ଫୋନ୍ ପାଖରେ କହିଲା, ସ୍ନେହା, ଆରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କେମିତି ଅଛ? ତମେ ତା କଥା କାହିଁକି ଶୁଣୁଛ କହିଲ? ଆରେ ବାପରେ, ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କର ଏବେ ମାନଭଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ବୋଧହୁଏ। ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତା ଆଗକୁ କିଛି ଚାଲିଛି। ଲେଖା ରାଗିଯାଇ ଅନେଇଲା ରଞ୍ଜନକୁ। ସେ କହିଲା, ହଉ ସ୍ନେହା, ତମ ସାଙ୍ଗ ରାଗୁଛି। ତମେ ଦୁହେଁ କଥା ହୁଅ, ମୁଁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଲେଖା ଏବେ ଫୋନ୍ ଧରି ପଚାରିଲା, ସ୍ନେହା କୁହ ଏବେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏତେ ବଦମାସ ବେହିଆ କୋଉଠି ବି ନଥିବେ। ସାଙ୍ଗ, ତମେ ଏବେ ବି ଏମିତି ରଞ୍ଜନକୁ। ହଉ ଶୁଣ, ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଅଛି ତମ ପାଇଁ। ଖୁସି ଖବର? ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗ, କୁହ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଶମ୍ଭୁ ଘରେ ବିନା ଡାଉରୀରେ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସ୍ନେହା, ଏ ତ ଖୁବ୍ ଖୁସିର ଖବର। ତମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବିଜୟ ହେଲା ତାହେଲେ। ସେ କଥା ଛାଡ଼, ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାହାଘରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ହେଲେ। ମୁଁ କିଛି ବାହାନା ଶୁଣିବିନି। ତମ ହିରୋ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଡାକ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ। ସେ ଏବେ ଉଠିଲା ପରା, ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିଲା ସେ? ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗ ଆଉ? ତମର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ? ସ୍ନେହା, ହଉ ହଉ, ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ଏଇ କଥା ପଚାରିବି ଯେ ତମକୁ। ଆମେ କ'ଣ ତମ ପରି ସ୍ପେଶାଲ ହିରୋ ହିରୋଇନ ହୋଇଛୁ ଯେ? ସ୍ନେହା, ତମେ ବି ନା? ହଁ ସାଙ୍ଗ, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତୁମ ବାହାଘର ଖୁବ୍ ଭଲରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉ, ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁଖଦ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉ। ଫୋନରେ ଚଳିବନି, ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ। ହଉ, ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ କହୁଛି ରୁହ। ହଉ ରହୁଛି ଲେଖା, ବାଏ। ଲେଖା ଫୋନ୍ ରଖି କ'ଣ ରାନ୍ଧିବାକୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପୁଣି ପଶିଲା। ଲେଖା ଆଜି ନିଜ ଖୁସି ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗର ଖୁସି ମିଶେଇ ଡବଲ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ରୋଷେଇ କରୁ କରୁ ଗୀତଟିଏ ଆପେ ଆପେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ କରୁଥିଲା ସେ। କୋରା କାଗଜ ଥାଏ ମନ ମେରା ଗୀତରେ ଆଉ ସ୍ନେହାର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେବା ଖୁସିରେ ସେ ଏତେ ମଜି ଯାଇଥିଲା ଯେ ରଞ୍ଜନ କେତେବେଳେ ବାଥରୁମରୁ ବାହାରି ତା ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ସେ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ଖୁବ୍ ଧୀରେ ଲେଖାର କାନ ପାଖରେ କହିଲା, ଏ ଯାଏଁ ଲେଖି ଲେଖି ନଥିଲୁ ତାହେଲେ? ଆଉ ଏମିତି ବେସୁରୀ ଗାଇଲେ କେମିତି ହେବ?
ଲେଖା ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଅଚାନକ ରଞ୍ଜନର କଣ୍ଠ ଶୁଣି। ରଞ୍ଜନ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇ ସାରିବ ସେ ଭାବିନଥିଲା। ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ଡରେଇ ମାରିବୁ କି? ମରିଯିବି ଦିନେ ତୋ ପାଇଁ, ବୁଝିଲୁ? ଲେଖାର କଥା ଶୁଣି ରଞ୍ଜନ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ସେଠାରୁ ବାହାରିଗଲା। ଲେଖାର ମରିବା କଥା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ରାଗ ଦେଖି ଭାବୁଛି, କେତେ ସମୟ ରାଗି ରହିବୁ ମୋ ଉପରେ, ରହ ଦେଖିବି। ସେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିସାରି ଡାକିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ରଞ୍ଜନ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଅସମୟରେ କିଏ ଶୋଇଲେ ତ ଡର ଲାଗେ। ଲେଖା ତା ମୁଣ୍ଡରେ କପାଳରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଖୁଥିଲା ଜ୍ୱର କି କ'ଣ। କାଲି ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ଭିଜିଛନ୍ତି ତ? ନା, ଜ୍ୱର ନାହିଁ। ଲେଖା ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲା। ରଞ୍ଜନର ରାଗ, ସେ ଧୀରେ ତା ମୁହଁ ପାଖକୁ ଝୁঁକି ପଡ଼ି ଡାକିଲା, ଏଇ ଉଠ୍, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି, ଖାଇବା, ଉଠୁ। ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି। ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ତା ଗାଲରେ ମଧୁର ସ୍ପର୍ଶଟିଏ ଦେଇ କହିଲା, ହଉ ବାବା, ମରିବା କଥା ଆଉ କେବେ କହିବିନି, ଏଥର ତ ଉଠୁ। ରଞ୍ଜନ ଆଖି ଖୋଲି ଅନେଇଲା ଲେଖାକୁ। ତା ମନରେ ଯେତେ ରାଗ ଅଭିମାନ ଥାଉ, ଲେଖାର ମୁହଁଟି ଦେଖିଦେଲେ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ଲେଖାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇ କହିଲା, ଏମିତି ଆଉ କହିବୁନି ତ? ଲେଖା କାନ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲା। ଜାଣିଛୁ, ସ୍ନେହାର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମେ ଯିବା। ଲେଖା ଅନୁନୟ କରି କହିଲା। ରଞ୍ଜନ ଉଠି ବସିଲା। ଲେଖା, ମୋତେ ଏବେ ଛୁଟି ମିଳିବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତତେ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ତେଣୁ ପରେ ଗଲେ ଚଳିବନି? ଲେଖା ଟିକିଏ ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ପକେଇଲା। ନିଜ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର, ଅଥଚ ସେ ଯାଇପାରିବନି। ହେଲେ ସେ ଏବେ ଜଣେ ଫୌଜି ଅଫିସର ସ୍ତ୍ରୀ। ତା ସ୍ୱାମୀ ପରି ତାର ବି କିଛି ପରୋକ୍ଷରେ ଦେଶ ପ୍ରତି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଦେଖି ପଚାରିଲା, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଯିବି। ତୁ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଦୀପ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା। ଏବେ ଟିକେ ହସିଦେ ମୋ ରାଧାରାଣୀ। ଲେଖା ଜାଣିଛି ଏଇ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ କେବେ ରାଗିବାକୁ କି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ବି ଦେବନି। କେମିତି ହେଉ ହସେଇବ। ଏବେ ନୁହଁ, ସେଇ ସ୍କୁଲ ଦିନରୁ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ସେଇ ସାଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ସିନା। ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ତାର ଈର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଯେମିତି। ଏତେ ଦିନ ମାନ ଅଭିମାନ ଭିତରେ ତ କଟିଗଲା। 2 ଦିନ ଛୁଟି ନେଇଛି ରଞ୍ଜନ, ତାକୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖୀ କରିବ ସେ? ଲେଖା ହସିଲା, କହିଲା, ନା, ମୋର ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯିବାକୁ ତତେ ଛାଡ଼ି। ତୋର ଯେବେ ସୁବିଧା ହେବ ଯିବା ଆଉ। ଲେଖାର କଥାରେ ରଞ୍ଜନ ମନ ଯେମିତି କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଲେଖା ପରି ଝିଅଟିଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ଜୀବନସାଥୀ, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅନେଇ ଯିଏ ଯାହାର ଭାବନା ମନରେ ରଖି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗାଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନରେ ଧରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲେଖା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ସନ୍ଦୀପ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ରଞ୍ଜନ ପଚାରିଲା, ଆଜି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ ନା? ତା କଥା ନ ଶୁଣୁ ଲେଖା କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ବି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା। ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବିନି। ତୁ କେମିତି ଆସିବୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର କଟାକ୍ଷ ବୁଝିପାରିଲା। କାଲି ସେ ତାକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ କହିଥିଲା ଟେକି ଟେକି ନେଇଯିବ ବୋଲି। ଲେଖା ମୁହଁରେ କୁଟିଳ ହସ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ କହିଲା, ଏମିତି ହସୁଛୁ କ'ଣ? କହିବୁ ତ, ଏବେ ତୋତେ କାନ୍ଧରେ ଉଠେଇ ସନ୍ଦୀପ ଘର ଯାଏ ନେଇଯିବି, ଆଉ ନେଇବି ଆସିବି। ମୋତେ ଏଇ ପାଇଁ ଡରାଉଛୁ କି? ଲେଖା ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉ ଯାଉ କହିଲା, ଚାଲ ଚାଲ, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ତାହେଲେ। କାଲିଠାରୁ ଆଜିର ସାଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେମିତି ଆହୁରି ମାଦକତା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ଲେଖା ଆଜି ବି ରଞ୍ଜନର ହାତ ଖୁବ୍ ମଜବୁତିରେ ଧରି ପାଦରେ ପାଦ ମିଶେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଅସଲ କଥା, ଲେଖା କାହିଁକି କେଜାଣି ରଞ୍ଜନଠୁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ବି ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଏତେ ଦିନର ମିଳନ ପରେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ନ ହଜେଇବାର ପ୍ରୟାସ ବୋଧହୁଏ। କ'ଣ ଲେଖା, ଏତେ ଜୋରରେ ଧରିଛୁ ମୋତେ? ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ତତେ ଛାଡ଼ି ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ପଳେଇ ବୋଲି ଡରୁଛୁ କି? ରଞ୍ଜନ ମଜାଳିଆ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲା। ଲେଖା ରଞ୍ଜନର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଖୁବ୍ ତେଜ ଗତିରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଲେଖା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କାଲିର ବର୍ଷା ଭିଜା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତା ମନ ପରଦାରେ ନାଚିଗଲା। ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଅନେଇ ପଛକୁ ରଞ୍ଜନକୁ ଅନେଇଲା। ସେତେବେଳକୁ ରଞ୍ଜନ ତାର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ। କହିଲା, ହେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ, ଆଜି ଆଉ ଥରେ ବରଷି ଯାଅ ନା, ଆଉ ମୋ ପ୍ରିୟାର ଅଧାଭିଜା ମନ ମାଟିକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇ ଯାଅ। ଲେଖା ଭାବୁଥିଲା, ସବୁ ସ୍ୱାମୀମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲେ କବି ଭାବୁକ ସାଜନ୍ତି? ନା ତା ରଞ୍ଜନ କେବଳ ଏମିତି? ଆଜି ଗଲେ ସୌମ୍ୟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବ। ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ଚାଲୁଥିବା ଲେଖାର ହାତ ଧରିଦେଇ ରଞ୍ଜନ କହିଲା, ସତରେ ତୁ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି ତ? ଏତିକି କଥାରେ ଲେଖାର ମନ ନଦୀ ଅନୁରାଗରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଅନେଇ ରଞ୍ଜନର ହାତ ପୁଣି ଥରେ ଧରି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା।
ସନ୍ଦୀପ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ଦୁହିଁ ୱାର୍କରୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ହାତରେ ହାତ ରଖି ଚାଲିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଖିରୁ ବାଦ ଯାଇନଥିଲା। ସନ୍ଦୀପ ରଞ୍ଜନ କାନରେ ପଚାରିଲା, ୟାର ସୁହାଗ ରାତ ହୁଆ କି ନାହିଁ? ରଞ୍ଜନ ଇସାରାରେ ସମ୍ମତି ଜଣେଇଲା ହଁ ବୋଲି। କାରଣ ଲେଖା ଆଉ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସଂକୋଚ, ଅଭିମାନ ସବୁ କିଛି ତ ଏଇ ସନ୍ଦୀପର ଆଇଡିଆ ଯୋଗୁଁ ଦୂର ହୋଇପାରିଥିଲା। ହାଁ ୟାର, ତୁମ୍ହାରା ଚେହେରା ଆଜ ସବ୍ ବତା ରହା ହୈ। ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ଫୁସଫୁସ ହଉଛ? ପଚାରିଲା ଲେଖା। କୁଛ नहीं भाभी जी। अरे छोड़ लेखा, ये दोनों की बात। आओ चाय बनाते हैं और बात करते हैं, କହିଲା ସୌମ୍ୟା। ଦୁହେଁ କିଚେନରେ ଚା ପକୋଡ଼ା ବନେଇ ପୁଣି ଡ୍ରଇଂ ରୁମକୁ ଆସିଲେ। ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ପାଖ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରୀତିଭରା ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ। ଲେଖା ସୌମ୍ୟା ସହ ସେତିକି ସମୟ କିଚେନରେ ରହିଗଲା। ଦୁହେଁ ସେତିକି ସମୟ ବି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ସବୁ ଦେଖି ସୌମ୍ୟା କହିଲା, ସନ୍ଦୀପ तुम भी कुछ सीखो भैया और लेखा से। आज भी ये दोनों पति पत्नी नहीं लवर्स लगते हैं, और तुम शादी से पहले सौम्या मेरी जान, मेरी स्वीटी, मेरी ब्यूटी, कितना प्यार था। और अब लेखा मिछी मिछी का रंजन ठू दूर को घुंची जाए कहला, अरे नहीं सौम्या, सब एक जैसे हैं। शादी से पहले महारानी और बाद में नौकरानी। डाहा मिछ कहूथिबा तार प्रियतमा लेखा को रंजन अनेइला आउ आखिरे कहूथिला, हऊ आज घर को चल। संदीप कहला, आज डिनर करके जाना, लेकिन भाभी जी बनाएगी सौम्या के हाथ में। वो मजा नहीं है जो भाभी के हाथ में है। सुना है ना तुमने लेखा? छोड़ सौम्या, सुनो मत इनके बाद। ये लोग ऐसे ही है। जो स्टेट जेते प्रकार खाना हेउना कहीं आम ओडिया खाना सबुठू उपरे। लेखा ओडिया खाना खूब ध्यान रे रांधिला। सौम्या केवल पाखरे रही साहाଯ୍ୟ करुथुला। डिनर टेबुले खाइला बेले संदीप खूब प्रशंसा करुथुला लेखा रोषेईर। सौम्या लेखार जेते भल सांग हेले भी मने मने ईर्षा करुछि आजी। शेषरे लेखा कहिला, भैया जी आज आप मेरा इतना तारीफ मत करिए, नहीं तो आपको सोफे पे सोना ना पड़े। समस्ते हसिले लेखा कथारे। डिनर सारी फेरु फेरु राति 11 हेलाणी। पुणी किछि बाट आसिया परे रंजन कहला, आसे उठेइकी नहीं जीवी तते घर जाए, नहले सबुदिन कहबू मते पागल कोठिकार। चाल जल्दी मते निद लागुछि। निद ना फिद? चालू चालू हटा रंजन दुई हाथ लेखा को उठेई किछि बाट चलिया परे लेखा कहला, प्लीज छाड़ एथर। मु मानुछि तू मते उठेई घर जाए नहीं पारिबू। किए देखिबो तो कौन भाबिबो कहलू? रंजन किछि न शुणी लेखा को उठेई घर पाखापाखि आनी छाड़िला। लेखा रागी जाई दौड़ला निज क्वार्टर्स पाखकू। घर दुआर पाखरे पक्का चांदिनी उपरे बसी पड़िला। चांदिनी उपरे थिबा शेफाली गछ को अनेइला। खुशीर सीमा रहिलानी तार। रंजन भी पछे पछे आसी ता पाखरे बसी पड़ी पचारला, मो बुलबुल आजी कौन पई एते खुशी? ऊपर को देख तो तू। रंजन पक्का चांदिनी उपरे झुकी थिबा शेफाली गछ डाल को अनेइला। दुई पेंथा फुटिथिबा गंगशिउली गछरे झटकुथिला। एई फूल पेंथा देखी एते खुशी होउछु? हाँ, मोर सबुठू प्रिय फूल एटा। हेले कौन हेबो? सकाळ हेबा पूर्वरु झरी पड़िबो सबु भूमि उपरे। दुखी होई कहला लेखा, ए संसार रे समस्ते निज निज कर्म अनुसारे फल भोग करती। जन्म कर्म सबु किछि विधि निर्दिष्ट। से मनीष पशु हेउ बा फूलटिए हेउ, ए तो प्रकृतिर नियम लेखा। एथिरु सेवा केमिति बाजिब? कहिला रंजन। हेले एहा तो संपूर्ण अन्याय। रूप गुण सबु थाई भी भुलुंठित हेबाकु पड़े ताकू। बहुत कम भाग्य तार जुटु थिबो प्रभुंक सेवा पाई। लेखा एति कहू कहू रंजन उपरे आउजाई पड़ला। रंजन ताकू निज उपरे सहारा देउ देउ कहला, लेखा गोटिए कथा तोते केबेठू कहिबी कहिबी भाबुछि कहि पारुनी। लेखा ता मुहको जिज्ञासु आखिरे अनेई रहिला। एमिति को कथा तार बाकी रही जाइछि केजाणी? हाँ लेखा, तू जणे फौजीर स्त्री। तोते भी सबु समय सबु परिस्थिति रे खूब मजबूत हेबाकू पड़िबो। तू मते आजी प्रमिस कर, कौनसी दुख परिस्थिति आसु मुकाबिला करिबू। लेखा रंजन मुह को अनेइला। यार पुणी कौन हैला बे? आजी एमिति कौन सबु कहूची? कौन विपद की प्रकार परिस्थिति विषय कहूची केजाणी? हाँ लेखा, काली किए देखिछि? मु आजी अच्छी हुए तो काली न थिबी। रंजन मुहरे हाथ दे लेखा ताकू चुप करे रागी जाई कहला, एमिति आउ थरे कहिबू तो
ତୋ ସହ କେବେ ଆଉ କଥା ହେବିନି। ଏତିକି କହି ଲେଖା ଯିବାକୁ ଉଠିଲା। ହେଲେ ଲେଖା କେମିତି ବୁଝିବ ରଞ୍ଜନ ଯାହା କହୁଛି ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟ ବୋଲି। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ନିଜର ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ କେବେ କେବେ ନିଜକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯେତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ତାକୁ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ହାତଟି ଆଣି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି କହିଲା, କହ, କେବେ ବି କିଛି ବିପଦ ଆସିଲେ ଡରି ନ ଯାଇ ମୁକାବିଲା କରିବୁ। ତୋ ବିନା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଜୀବନର କେବେ କଳ୍ପନା କରିନାହିଁ। ଏତିକି କହି ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଗାଲରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ଆଉ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ବସିବ? ସେ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଘର ଭିତରେ ପଶି କବାଟ ବନ୍ଦ କଲା। ଡିନର ତ ସରିଛି। ଲେଖା କିଚେନରେ ପଶି ରଞ୍ଜନ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସଟିଏ ଗରମ କରୁଛି। ଡୋର ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ରଞ୍ଜନ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବେଡ୍ ଧରିଲାଣି। ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ବେଲ୍ ମାରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି ଲେଖା ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି ସେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଅଚାନକ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲେଖା ହଠାତ୍ ଏତେ ରାତିରେ କାହାକୁ ଦେଖିଲା? ସେମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାହାର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସବୁ କମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଛି। ଏହି ପାର୍ଟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ପାଇଯିବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।